کوئی مائی کا لال نقل نہیں روک سکتا، چیئرمین میٹرک بورڈ نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ شرف علی شاہ نے بے بسی اور ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، مافیا سے نہیں لڑنا چاہتا، اس بار بھی میٹرک کے امتحان میں نقل ہوگی۔ واٹس ایپ کے دور میں نقل روکنا مشکل ہے، ہمارے زمانے میں بھی نقل ہوا کرتی تھی۔ میٹرک بورڈ کی ایک اور نااہلی، امتحانات میں صرف 2 روز باقی، ایڈمٹ کارڈ بھی جاری نہ ہو سکے۔ طلباء اور اساتذہ بورڈ آفس کے چکر لگا کر تھک چکے، قیمتی وقت بورڈ آفس میں ضائع ہو رہا ہے۔ طلباء کا شکوہ، اسکول پرنسپل نے کہا کہ 3 دن سے بورڈ آفس کے چکر لگا رہے ہیں۔ بورڈ نے آن لائن ایڈمٹ کارڈ جاری کرنے تھے مگر جاری نہیں ہو سکے۔ وجوہات تو ذمہ داری ہے سیکنڈری بورڈ آف ایجوکیشن کی کہ وہ کوئی معقول ریزن وہ بتائے، لیکن بدقسمتی سے ہمیں ابھی تک وہ کوئی ریزن بتانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میٹرک امتحانات کے لیے بورڈ کے ناقص انتظامات، 500 امیدواروں کے لیے صرف 5 کمرے۔ لانھی میں 5 کمروں کے اسکول میں 549 طلبہ کا سینٹر بنا دیا گیا۔ لانڈھی نمبر 3 میں موجود اسکول میں 549 طلبہ کا امتحان دینا ممکن نہیں، ویجیلنس ٹیمیں بھی اسکول نہیں پہنچتی۔ ذرائع کے مطابق امتحانی سینٹر مافیا کے کہنے پر بنایا گیا ہے۔ میٹرک بورڈ انتظامیہ کی نااہلی کا ایک اور کارنامہ، نیو کراچی کے اسکول کے 4 طالب علموں کا مستقبل داؤ پر لگ گیا۔ طلبہ کے انرولمنٹ فارم بورڈ کے اکاؤنٹ آفس سے لاپتہ، بورڈ آفس میں کوئی بات کرنے کو تیار نہیں۔ اسکول سے انرولمنٹ کے 36 فارم جمع کروائے گئے تھے، صرف 32 ایڈمٹ کارڈ جاری ہوئے، باقی کا ڈیٹا بورڈ آفس سے غائب ہے۔ اسکول اساتذہ کا شکوہ۔ امتحان سے قبل اے لیول کے ریاضی کا پرچہ آن لائن لیک، کیمبرج انٹرنیشنل ایجوکیشن نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ سوشل میڈیا صارفین نے اے لیول ریاضی کا پرچہ لیک ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ طلباء اور والدین نے بھی رپورٹ پر تشویش کا اظہار کیا۔ والدین کے خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے CIE نے تحقیقات شروع کر دی۔ سندھ کابینہ نے پیپلز بس سروس میں عوام کو سبسڈی دینے کی منظوری دے دی۔ بس سروس کا کرایہ 50 روپے ہی ہوگا۔ اجلاس میں وزراء، مشیران، چیف سیکرٹری اور افسران کی شرکت۔ پیپلز بس سروس کے لیے 579.758 ملین روپے کی سبسڈی 6 ماہ کے لیے منظور۔ حسابی کتابوں کے لیے 1 ارب روپے سے زائد کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ کی سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کا آڈٹ کرانے کی ہدایات۔ کابینہ نے محمد امین اللہ صدیقی کو اسپیشل جج اینٹی کرپشن کراچی مقرر کر دیا۔ عوام کے لیے آسان سفری سہولتوں کی فراہمی میں سندھ حکومت سب سے آگے۔ پیپلز بس سروس کے مسافروں کے لیے اسمارٹ کارڈ متعارف کرا دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے آٹومیٹڈ فیئر کلیکشن سسٹم کا افتتاح کیا۔ کیش ادائیگی کی جگہ اسمارٹ کارڈ کے ذریعے وصولی کی جائے گی۔ ابتدائی طور پر سہولت 2 روٹ کے لیے ہوگی۔ پہلا روٹ ماڈل کالونی ملیر تا چاور اور دوسرا روٹ 9 گلشن حدید تا چاور ہوگا۔ دیگر روٹ کا تعین 90 دن کے اندر کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو مبارکباد، کہا ٹرانسپورٹ سیکٹر کو ڈیجیٹلائزیشن کی جانب گامزن کیا۔ شہر میں پانی، ڈرین، انفراسٹرکچر اور ٹرانسپورٹ کے معاملات پر توجہ دی، تنقید سے کبھی ناراض نہیں ہوتا۔ سندھ گورنمنٹ کی اچیومنٹس کو اس صوبے کے رہنے والے ہی ڈی لٹل کر کے کوشش کرتے ہیں کہ یہ پیسے یہاں سے ٹرانسفر ہو جائے، یہاں نہ ملے۔ کل بھی ہماری جو میٹنگ ہوئی تھی اس کا مین مقصد کیا تھا، اور میں آپ کو بتاتا ہوں، I'll go back، اسپیچ لمبی ہو جائے گی لیکن میرا خیال ہے میں کر لوں یہ باتیں۔ کراچی کے بہت ہمیں ملتا ہے سننے کے لیے، رائٹلی سو، ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں کرنا ہے۔ میں کوئی جسٹیفائی کوئی چیز نہیں کر رہا ہوں ادھر۔ سندھ پیپلز بس کے آٹومیٹڈ فیئر کلیکشن سسٹم کی افتتاحی تقریب، سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ ٹرانسپورٹ کے شعبے کو جدید کرنے جا رہے ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے عوام کے لیے سفر کو آسان بنایا جا رہا ہے۔ امریکہ میں بھی خواتین کے لیے مخصوص بس سروس نہیں ہے۔ پیپلز بس سروس کے کرائے نہیں بڑھائے جائیں گے۔ ریڈ لائن پر کام شروع ہے۔ ٹرانسپورٹ پروجیکٹس سندھ حکومت کی ترجیحات میں شامل ہیں۔ ہر ڈسٹرکٹ میں بسیں چلائی جائیں گی۔ پوری دنیا میں صرف چند ممالک ایسے تھے جن میں پنک بس سروس
चल रही थी, या इस पिंक बस नहीं कहूंगा, सिर्फ खवातीन के लिए कोई बसेज हैं, दुनिया में सिर्फ चंद ममालिक ऐसे थे। पूरे यूरोप में खवातीन के लिए कोई बस सर्विस नहीं है, पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में खवातीन के लिए कोई बस सर्विस नहीं है, पूरे गल्फ में खवातीन के लिए मखसूस कोई बस सर्विस नहीं है। तो ये क्रेडिट भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट को है कि उसने अपनी खवातीन को जो है वो उनको एम्पावर करने के लिए ये चीज दी। दिस वाज इनिशिएटिव बाय सिंध गवर्नमेंट, बट अंडर द लीडरशिप ऑफ चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब और पीपल्स पार्टी की पूरी लीडरशिप ने जो है, ये उनका विजन था। कराची में ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए बड़ा इक़दाम, गैर कानूनी इंटरसिटी बस अड्डों को शहर से बाहर मुंतकिल करने का फैसला। कमिश्नर कराची का कहना था दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक के शहर में दाखिले पर पाबंदी को सख्ती से नाफिज किया जाए। इंटरसिटी बस अड्डों के लिए शहर के बाहर टर्मिनल्स कायम किए जाएंगे। ट्रैफिक निज़ाम की बेहतरी के लिए ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो को मुतहरिक किया जाएगा। डिप्टी मेयर नाकारा स्ट्रीट लाइट्स दुरुस्त करने के लिए मुतहरिक। सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं फौजिया वहाब फ्लाईओवर पर नई लाइट्स लगा दी। कोशिश है तमाम शाहराहों पर स्ट्रीट लाइट्स को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल किया जाए। स्ट्रीट लाइट्स को मरहलावार दुरुस्त किया जा रहा है। शहर में जान बचाने वाली अद्वियात गायब, शहरियों की जिंदगियां दाव पर लग गईं। कमिश्नर कराची हसन नकवी भी मैदान में आ गए। नोटिस होते हुए इजलास तलब कर लिया। दवाओं की दस्तयाबी यकीनी बनाने का हुक्म दिया। आला सतही इजलास में ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। कमिश्नर कराची बोले इंसानी जान बचाने वाली अद्वियात की हरगिज़ कमी नहीं होनी चाहिए। चीफ ड्रग इंस्पेक्टर की ज़राई ड्रग इंस्पेक्टर्स को कमिश्नर की हिदायत पर अमल दरामद की हिदायत। अद्वियात की किल्लत ने शहरियों को चकरा दिया। अस्पतालों और मार्केट में अद्वियात की किल्लत बरकरार। शहरी कहते हैं हुकूमत की जानिब से कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। इलाज कराना बहुत महंगा हो चुका। दुकानदार बोले अद्वियात का मसला कई माह से चल रहा है, चंद रोज से मसले में कमी आई। ऑल सिंध पीपल्स पैरामेडिकल स्टाफ सिंध के रहनुमा महकमे सेहत से नाला। लियाकत मस्तोई ने शिकवा किया ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहती हमारे मसाइल हल हों। सर्विस स्ट्रक्चर दिया जा रहा है, ना ही प्रोफेशनल अलाउंस। जायज मसाइल फौरी तौर पर हल किए जाए। एहतजाज किए थे कि हम जो है दूसरे सूबों के मसावी, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे बलूचिस्तान हो, उसके मसावी सिंध को भी, सिंध के पैरामेडिकल को भी अलाउंसेस मिलेंगे। जिना विमेन यूनिवर्सिटी की तकसीम असनाद की तकरीब, गवर्नर सिंध की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। 608 फारिगुल तहसील तलबा को डिग्रियां तफवीज़ की गईं। कामरान जसोरी ने कन्वोकेशन को यादगार करार दिया। कहा मेरी बेगम पहली दफ़ा साथ आई हैं। तलबा को मुआशरे में अपने हिस्से का किरदार अदा करना चाहिए। एक ऐसी वुमेन जिना यूनिवर्सिटी जिसने आज दिन तक अपने तसलसल को, अपने मेयार को कायम रखा, और उसके बाद जिस तरह वजीउद्दीन साहब ने उसको आगे बढ़ाया है, और उनके भाई रियाजुद्दीन साहब ने जिस तरह उनका साथ दिया वजीउद्दीन साहब का, तो मैं समझता हूँ कि जिना यूनिवर्सिटी अपनी एक मिसाल है। CSS इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया गया। कामयाब उम्मीदवारों की शरह 2.96% रही। 210 कामयाब रहे उम्मीदवार। FPSC के मुताबिक इम्तिहानात में 13,008 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। सिर्फ 401 उम्मीदवार पास हो सके। कामयाब उम्मीदवार ग्रेड 17 से मुलाजमत का आगाज करेंगे। जामिया NED में दाखिला टेस्ट का आगाज। तो वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद तुफैल जोखियो कहते हैं जामिया के 35 प्रोग्राम्स में दाखिलों के लिए टेस्ट जारी हैं। दाखिला टेस्ट 6 मई तक जारी रहेंगे। एंट्री टेस्ट 4 शिफ्टों में मुनक्किद किए जा रहे हैं। दूसरे मरहले में दाखिला टेस्ट का आगाज 4 जुलाई से होगा। कमिश्नर कराची दूध की सरकारी कीमतों पर अमल दरामद कराने में नाकाम। शहर में दूध 10 रुपये महंगा हो गया। दूध 210 रुपये लीटर फरोख्त होने लगा। 3 अक्टूबर 2023 को दूध की कीमत 200 रुपये लीटर मुकर्रर की गई थी। अदालती अहकामात के बावजूद शहर से तजावुजात का खात्मा न हो सका। बल्दिया उज़्मा कराची और टाउन्स अदालती अहकामात पर अमल दरामद कराने में नाकाम। सरकारी सरपरस्ती में भी पथारे लगाए जाने का इंकशाफ। रनछोड़ लाइन जिना स्ट्रीट में सरकारी सरपरस्ती पर
600 से जायद पथारे कायम। जिना स्ट्रीट पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। पथारेदारों ने इल्ज़ाम लगाया सदर टाउन इंतजामिया को पैसे देते हैं। पुलिस वेलफेयर के नाम पर थानों में कमर्शियल सरगर्मियां चलने का इंकशाफ। सिंध हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद नॉर्थ नाज़िमाबाद थाने की ज़मीन पर कायम दुकानें खाली ना कराई जा सकी। रिपोर्ट के मुताबिक किमाड़ी में 1 पेट्रोल पंप और 6 दुकानें तामीर की गईं। वस्ती में 70 दुकानें, मलीर में पेट्रोल पंप पुलिस की ज़मीन पर कायम है। कराची सिटी में 304 दुकानें, 66 फ्लैट, 8 गोदाम, 62 दफातर तामीर हैं।